وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور من سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي بدر الله الصالح المقدم ثانيتنا عبد الرحمن سقاف بن أولاد وصول المفروع سيدنا سلطان الملا سيدنا عبد الله بن أبي بكر العنس أبو بكر بن عبد الله العدوس العالي شعلو بكر سيدنا عبد الرحمن شعلو بكر سيدنا محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن بن محمد بن علي مولى أيدي أحمد بن بجح بن فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وعقيل بن سالم سيدنا حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم المحضار بن شيخ أبو بكر بن سالم جميع أهل إناث أجمعين من جميع مشايخ عمر أجمعين قطب الأنفاس نور أقلاس مولى النبراس القطب حج عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر وصول المفروع قطب الإرشاد وغوث العباد والبن صاحب التأليف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سلم عبد الله الحداد أولاد وصول المفروع أحمد بن زين الحبشي حبيب الرحمن بن عبد الله بن الفقيه محمد بن زين بن سميت عمر بن زين بن سميت عمر بن عبد الرحمن البر محمد بن عمر طه صافي السقاف أولاد وصول المفروع منتسبين إليهم محمد بن علي السقاف وصولهم وفروع منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله فوامد من الله وما حاط من عبادك الصالحين خصوصا في هذا البلد خاصة الحسين بن أبي بكر العدوس حبيب بن الشطر بن الرحمن بن عبد الله الحكيم علي بن عبد الرحمن الحبشي حبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس بن العطاس بن محمد بن الله بن نوفل بن محمد بن جندان حبيب محمد بن عمر محمد بن هود العطاس بن سالم بن عمر محمد بن هود العطاس ثم إلى حبيب محمد بن حمد الحداد بن القادر محمد الحداد محسن محمد العطاس بن عبد الله بن محسن العطاس يما أولاد وصولهم وفروعهم منتسبين إليه ثم إلى حبيب محمد بن الحداد جعفر بن طه الحداد عبد الله بن جعفر طه الحداد بن سالم بن طه الحداد الساحل بن سالم بن طه الحداد وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى ابن شيخ بن سالم العطاس بن عبد الله بن حسين شام العطاس بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقف علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السقف محمد بن غازي الحامل وصولهم وفروعهم جد عبد الله بن سالم العطاس بن سالم العطاس بن سالم محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس بن محمد الباقر بن العطاس عنيس محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس شريف نور بن سالم العطاس شريف السلم بن سالم العطاس شريف الرقية بنت سالم العطاس وصولهم وفروعهم جميع سيدنا محمد بن حسن المنذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوي وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى هدي طه بن هدي نعيم هدي هارون بن هدي نعيم وصولهم وفروعهم من أساس وصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذا البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حق عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل وعليك إذا تكلمت في الرجاء مع العامة بالاقتصار على ذكر الرجاء المقيد.
وهو أن تذكر الوعد الجميل والثواب الجزيل المتوقف على فعل الحسنات وترك السيئات. واحذر أن تخوض معهم في الرجاء المطلق، وذلك مثل أن تقول العبد يذنب والرب يغفر، ولولا الذنوب لما ظهر عفو الله وحلمه، وما ذنوب الأولين والآخرين في سعة رحمة الله إلا كنفثة في بحر لجي ونحو ذلك. هذا الكلام حق ولكنه يضر بالعامة، ربما أغراهم بركوب المعاصي فتكون أنت السبب في ذلك. وما كل حق يقال ولكل مقام رجال. وإياك والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، فإنهما من كبائر الذنوب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقنوط عبارة عن تمحض الخوف حتى لا يبقى للرجاء وجود البتة، والأمن عبارة عن تجرد الرجاء حتى لا يبقى للخوف وجود بحال. فالقانت والآمن جاهلان بالله واقعان لا محالة في ترك الطاعة وفعل المعاصي، فإن القانت يترك الطاعة لأنه يرى أنها لا تنفعه، والآمن يرتكب المعصية بظنه أنها لا تضره. نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah lirragibin minal mu'minin as-suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, di dalam pembahasan masih berkaitan dengan maratibul yaqin atau tamaratil yaqin yang kemarin telah kita bahas definisi daripada al-khauf wal raja, kemudian tingkatan-tingkatan orang-orangnya di dalam makna al-khauf dan raja. Sekarang dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam pembahasan masih berkaitan tentang al-khauf dan raja. Faslun wa alaika, dan hendaklah atasmu wahai saudaraku, idza takallamta, apabila engkau berbicara, fir raja'i, pada pembahasan tentang harapan, ma'al ammati, bersama orang-orang awam, bil iktisari ala dzikrir raja'il muqayyad, engkau batasi hanya dengan menyebutkan harapan yang terikat. Apa maknanya, kata Al-Habib Al-Haddad, wa huwa an tadhkural wa'dal jamil, yaitu engkau hanya menyebutkan janji-janji Allah yang indah, wathawabal jazil, pahala-pahala yang banyak, al-mutawaqqif ala fi'lil hasanat, yang diberikan atas orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkis sayyiat, dan meninggalkan keburukan-keburukan. Wahdar, dan hati-hati, antakhudha ma'ahum, engkau tenggelam bersama mereka, fir raja'il mutlaq, di dalam harapan yang mutlak. Wadzalika, hal itu seperti engkau katakan, antaqula, engkau mengatakan, al-abdu yudhnib, seorang hamba itu berdosa, war rabbu yaghfir, dan Allah Tuhannya yang Maha Pengampun. Laula dzunub, dan kalau bukan karena dosa-dosa, lamma zahara afullah, tidak akan nampak maafnya Allah, wa hilmuhu, dan kelembutannya, wa ma dzunubul awwalina wal akhirin, dan tidaklah dosa-dosa orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, orang-orang yang awal dan yang akhir, fi sa'ati rahmatillah, di dalam luasnya rahmat Allah, illa kanafatatin, seperti satu tiupan, fi bahrin lujji, atau satu tetesan di dalam lautan yang dalam, wa nahwi dzalik, atau hal seperti itu. Wa hadzal kalamu haqqun, ini omongan benar, walakinnahu yadhurru bil 'ammah, kan tetapi akan membahayakan bagi orang awam. Wa rubbama, dan terkadang agrahum birukubil ma'asi, terkadang menipu mereka dengan terus-menerus di dalam perbuatan maksiat-maksiat. Fatakunu antas sababu fi dzalik, maka engkaulah yang menjadi sebab
dalam hal itu semuanya. Wa ma kullu haqqin yugal, dan tidaklah semua kebenaran itu dikatakan. Wa li kulli magamin rijal, dan setiap kedudukan itu ada orang-orangnya. Nah, ini sangat jelas Al-Habib Abdullah bin Haddad mengajarkan kita untuk berbicara kepada orang yang awam, bukan kepada murid. Lianna Syekh al-Kamil alladhi yurabbi muridahu bikamalir raja. Seorang guru yang sempurna itu yang mengajarkan murid-muridnya, mendidik murid-muridnya dengan kesempurnaan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada orang-orang awam yang enggak kenal majelis, yang duduknya di nongkrong di jalanan, yang setiap hari maksiat kemana-mana, yang setiap hari perbuatannya nggak ada yang didik dia, nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang nasihatin dia. Nanti mau bicara kayak begini, dosa ntar juga Allah ngampunin. Biarin aja, masih enak, masih muda, masih santai. Nanti juga tua bakal taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini omongan-omongan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang mau nipu orang namanya, mau jerumusin orang. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan guru yang mendidik. Dia tahu karakter-karakter murid-muridnya, dia tahu sifat-sifat muridnya. Dan guru-guru yang sempurna, dia akan mengajak murid-muridnya, didik murid-muridnya dengan kesempurnaan harapan kepada Allah, keluasan rahmat Allah, kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak sekedar hanya menakut-nakuti muridnya dengan besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lebih mengangkat muridnya untuk berharap tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keinginan, cita-cita yang tinggi, hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menekan dari mereka keinginan rasa takut yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman-ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengiringi murid-muridnya dalam hal itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, dengan perlakuannya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan dilihat langsung oleh murid-muridnya bahwa gurunya ini orang yang luar biasa rasa takutnya dengan Allah, dicontohkan dengan perilakunya, dengan amal ibadahnya, bukan hanya sekedar kata-katanya, tapi dengan harapan kepada Allah, dididik, diajarin, diucapin, dinasihatin terus untuk meningkatkan keinginannya, cita-citanya, harapannya, semangatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tepiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala ada puncaknya. Enggak ada puncaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Meminta apapun bagi Allah sangatlah kecil, sangatlah remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meminta kedudukan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun diharamkan kita minta derajat para nabi, derajat para rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kenabian dan kerasulan sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka, mungkin kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang agung, yang luhur, yang Allah turunkan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, di dalam asrar mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kedudukan kenabian dan kerasulan sudah ditutup dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada orang-orang awam yang enggak kenal majelis, yang enggak kenal pesantren, yang enggak kenal didikan orang-orang saleh, enggak berduduk dengan para aulia as-salihin, jangan kita ngajak mereka untuk berharap yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tertipu, terbawa untuk terus-terusan dalam maksiat, karena mereka enggak kenal manisnya majelis, indahnya majelis, nikmatnya majelis, nikmatnya berguru dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih kaku, hatinya masih beku, bahkan banyak yang mati itu hati, yang perlu dirawat, yang perlu dihidupkan kembali oleh orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jangan didiemin dalam kematiannya, di dalam kebekuannya, di dalam
kekakuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ngajarin kelembutan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nambah tenggelam di dalam kemaksiatannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kata Al-Habib Abdul Haddad, harus kita perhatikan posisinya. Orang-orang yang kita ajak bicara, orang-orang yang kita ajak nasihati, yang kita nasihatin, yang kita dengarkan kepada mereka nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pintar-pintar mengatakan kebenaran, karena tidak semua kebenaran harus dikatakan. Banyak sekali orang-orang sekarang mengatakan kebenaran tapi nggak pada tempatnya. Kulli magamin rijal. Setiap kedudukan, setiap posisi itu ada orang-orang yang tepat yang harus kita ucapkan nasihat-nasihat kita, walaupun dengan nasihat-nasihat kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tempatkan pada posisinya. Wa iyyaka wal qunut min rahmatillah. Dan hati-hati engkau dengan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma min kabairidz dzunub, karena keduanya itu dari dosa-dosa terbesar, dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akibat dari hilangnya kepercayaan terhadap harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut yang nggak bisa dibendung oleh dirinya, sehingga mereka merasa putus asa dari segala harapannya dan putus asa dari perbuatan, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri mereka. Hanya nggak ada solusi yang jalan yang lain kecuali bunuh diri, melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbih illa dhallun." Tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali merekalah orang-orang yang tersesat. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, dan tidak merasa aman dari murka Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dikatakan Al-Habib Abdul Haddad, definisi makna putus asa, wal qunut ibaratun. Makna daripada putus asa itu adalah satu ibarat antamahhudil khaufi, dari murninya rasa takut sampai la yabqar raja wujudun battah, tidak tersisa harapan di dalam dirinya sama sekali. Benar-benar udah kalau kita mentok itu rasa takutnya, yang nggak ada sama sekali sedikit pun harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang adanya udah bayangan dosanya udah nggak bisa dia bayar dengan apapun, dari amal ibadahnya, dari cara apapun untuk menyelesaikan segala kesalahan dan kehilafan dirinya, segala yang dia perbuat dari perbuatan-perbuatannya, rasa takutnya mengelilingi hidupnya karena dia merasa segala jalan, segala cara, segala amal yang dia lakukan selalu buntu, selalu nggak ada proses kebaikannya, sehingga tertutup pintu harapan di dalam hatinya, atau dia yang menutup sendiri dirinya dari harapan-harapannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tersisa lagi, udah aneh orang nggak beres, aneh orang yang nggak benar, aneh orang yang nggak bakal baik, aneh orang jahatnya luar biasa. Allah nggak bakal kasih aneh jalan keluar, Allah nggak bakal kasih jalan kembali, nggak ada jalan untuk aneh bertobat. Nah, dia nutup dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangkanya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Yang ada akhirnya dia tenggelam dalam kemaksiatan lebih dalam lagi, sampai akhirnya kegelisahannya membawanya kepada cari jalan keluar yang singkat. Ada yang bunuh diri, ada yang waliyadzubillah melakukan hal-hal yang aneh di dalam dirinya. Naudzubillah sampai hilang akalnya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan di dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Awal-awalnya dari dosa-dosa kecil. Awal-awalnya bahkan mungkin dari hal-hal yang biasa, mubah.
hal-hal yang biasa. Dia tenggelam dari hal-hal yang biasa, ngobrol biasa, nongkrong biasa, akhirnya tenggelam di dalam obrolan-obrolan yang menjurus kepada hal-hal yang makruh, naik kepada tingkatan hal-hal yang haram, terus enak di dalam kenikmatan merasakan dosa-dosa dengan perbuatannya, terus meningkat sampai gelap hatinya. Naudzubillah. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah noda pekat hitam yang ada di dalam hati-hati mereka dari apa yang mereka kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa nyembuhin hanya orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah orang dalam keadaan sengsara menjadi orang yang dari golongan orang-orang yang bahagia. Mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Afaman kana mayyitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil ardi. Itu orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah, diberikan kasih sayang Allah, ditemukan dengan orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Riwayat makna tafsir, afaman kana mayyitan, apakah engkau enggak lihat seorang yang udah mati hatinya, fa ahyaina, maka kami hidupkan lagi dia punya hati. Sayyidina Hamzah dalam kekufuran, Sayyidina Umar dalam kekufuran. Faja'alnahu nuran yamshi bihi fil ard. Kemudian kami jadikan setelah mati, kami hidupkan jadi cahaya yang luar biasa. Sayyidina Umar, berapa banyak futuhat Islam di tangannya, berapa banyak kemenangan-kemenangan kejayaan Islam di tangan Sayyidina Umar. Maknanya kita ini hanya pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh memvonis, mengklaim orang-orang yang masih di dalam kemaksiatan, orang-orang yang masih di dalam kegelapan, orang-orang yang masih di dalam kekufuran, itu udah pasti dia neraka jahanam. Nggak boleh, siapa yang bisa menentukan? Ya, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, batasnya Allah Subhanahu wa taala, yang nggak boleh disentuh oleh siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kalau hak prerogatifnya bisa disepelekan. Pernah Bani Israel melihat orang yang bejat banget kelakuannya. Dia udah beribadah 500 tahun dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang tukang maksiat dengan dia untuk hadir di majelisnya, diingkari dengan dia. Ente ngapain sini-sini nih? Ente nggak pantas duduk di tempat seperti ini. Ini bukan tempatnya ente ini. Ente tukang maksiat, ente tukang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Pantas ente duduk di tempat seperti ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk turun kepadanya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dirubah keadaannya itu yang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, bersih dari dosa-dosanya. Ini yang tukang ibadah 500 tahun disuruh pulang ibadahnya. Pahala ente habis, sama sekarang ente mulai baru dari omongan ente kepada orang yang siapa yang berani, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar dia berani mengklaim, memvonis, menilai-nilai daripada hamba-hambaku yang ingin kembali kepadaku. Memang dia yang punya peranan untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nggak ada hak kita untuk memvonis. Kita hanya pelayan-pelayannya Allah Subhanahu wa taala di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita jalanin orang-orang dalam, mungkin orang-orang yang saat ini kafir, dia bisa memberikan syafaat nanti ente di hari kiamat. Mungkin. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih dalam kegelapan, di dalam kemaksiatan, berubah menjadi orang-orang yang Islamnya kuat, imannya kuat, ma'rifatnya kuat dengan Allah, kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih-kekasih Allah. Nanti dia memberikan syafaat kepada ente di hari kiamat. Nah, kita hanya menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, dan enggak boleh kita kurang ajar dengan
hak-hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu ibaratun an tajarrudir raja, katanya. Dan al-aman min makrillah, merasa aman dari murka Allah, satu ibarat an tajarrudir raja, dari murninya raja juga. Murninya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fullnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tersisa sama sekali rasa takut di dalam dirinya sama sekali. Nah, ini kebalikannya nih. Merasa amannya luar biasa dia. Ntar juga aneh dimaafin, ntar aneh juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, ntar juga aneh dikasih taubat sama Allah Subhanahu wa taala, ntar juga dapat hidayat. Tapi dia apa? Di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam kejahatan, di dalam kekufuran dengan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada niatan baliknya sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada rasa takut sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dua-duanya yang paling menakutkan. Fal ghanit wal amin jahilani billah. Maka orang yang putus asa dan orang yang merasa aman dari murka Allah adalah dua orang yang bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak ngerti Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak boleh diremehkan dan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dikucilkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak boleh dimainkan, dipermainkan, diremehkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita posisikan Allah, zat yang luar biasa di dalam rahmatnya, dan Allah maha besar dengan ancamannya, dengan siksanya, dengan kemurkaannya. Kita harus posisikan Allah Subhanahu wa taala pada posisinya. Waqi'ani la mahalata fi tarkil ta'ati wa fi'lil ma'siyah. Keduanya orang tersebut pasti akan terjatuh meninggalkan ketaatan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah dan orang-orang yang merasa aman dari harapan kepada Allah Subhanahu wa dari murka Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghanit yatrukut ta'ah. Maka sesungguhnya orang yang berputus asa dia akan ninggalin ketaatan karena dia lihat udah enggak ada baiknya dia. Setiap amal yang dia lakukan ada aja balik lagi ke maksiatan, balik lagi ke kejahatan, balik lagi ke kegelapannya, kesesatannya, terus begitu. Akhirnya dia putus asa, ditinggalin taat sama sekali. Padahal itu taat jalan damainya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu benang merahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah buka jalan damai walaupun sekecil secercah cahaya, masih ada kesempatan, masih ada harapan baginya untuk balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif billah dia menjadikan puasa Senin Kemisnya tukang rampok. Kerjaannya ngerampok, bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak tinggalin Senin Kemis. Ada orang-orang saleh yang kenal dia, ente nih ngerampok kerjaannya, tapi ente Masya Allah enggak tinggalin puasa Senin Kemis kan. Iya, ini jalan balikku dengan Allah. Aku masih taruh jalan damai sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, suatu saat dia lihat dia sedang bertawaf di Ka'bah. Ketemu katanya, ya fulan katanya, hai orang saleh katanya. Sekarang damaiku sudah tekan kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan aku perdamaian dengan diriku katanya. Sudah selesai hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dulu anjurkan para salihin, para arifin, kalau ente mau bermaksiat, paling tidak ente sedekah. Sedekah untuk menopang daripada bala yang Allah akan turunkan dari perbuatan dosa ente. Ada jalan damai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus terjadi ikutin hawa nafsumu, jangan lupa sedekah dulu dah. Untuk ada jalan damai sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
Wal amin yartakibul ma'siyata yadhun bi dhannihi annaha la tadurruh. Dan orang yang merasa aman dari murka Allah, dia akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena dia merasa nggak akan membahayakannya. Aneh maksiat nggak pernah datang sakit, nggak pernah susah duit, nggak pernah diapa-apain sama Allah, biasa aja. Malah hidup aneh makin hebat, kerjaan aneh makin sukses, harta aneh makin gemilang, kekayaan aneh masih banyak menumpuk, anehnya nggak ada sakitnya, nggak ada masalahnya. Padahal dia apa? Maksiatnya nggak pernah putus dengan Allah. Hati-hati, itu yang dinamakan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kan kami ulur mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Diamin sama Allah. Allah kalau sudah murka dengan hambanya, la yubali bi ayyi wadin halakah. Allah kalau sudah murka dengan hambanya, Allah nggak peduli di mana dia mau binasa, udah diamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada jalan damai sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempatan kesengsaraan dan keputusan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Wa iyyaka wa amanil maghfirah al-qati'ah anha. Dan hati-hati dari berangan-angan ampunan Allah yang memastikan darinya. Aneh sih pasti dikasih ampunan sama Allah, aneh pasti dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ente yang punya kepastian itu, tanda kontrak sama Allah Subhanahu wa taala? Wahia ma tasma'u ala lisanin ta'ifatin minal mughtarrin, katanya. Yaitu perkataan yang engkau dengar dari lisan-lisan kaum-kaum, kelompok-kelompok dari orang-orang yang tertipu dari perkataannya mereka sendiri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah punya ampunan dosa, semua dosa-dosa. Wa huwa ghaniyun 'anna. Allah tuh enggak perlu dengan kita. Wa an amalina, dari amalan kita. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair. Gudang-gudangnya penuh dengan kebaikan. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya, kasih sayangnya seluas segala sesuatu. Ma israrihim ala fi'lil ma'asi. Disertai dia terus menerus dari perbuatan maksiat-maksiat. Wa tarkil a'malis salihah. Meninggalkan amalan-amalan yang saleh. Tapi lisannya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Menandakan enggak ada rasa takut sama Allah dia. Dia punya nggak tahu, punya MOU dengan Allah Subhanahu wa taala, dibikin kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Aneh maksiat pasti aneh dapat ampunan. Pasti aneh diampunin sama Allah. Pasti siapa yang mastiin ente? Kata Habibullah Haddad, ini orang-orang yang tertipu nih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia asyikan dengan kemaksiatannya, Allah butain hatinya, pikirannya, matanya, pendengarannya dari hidayat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang keluar angan-angan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia pastikan di dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Wa ka'annahum yaquluna bilisani ahwalihim, seolah-olah mereka mengatakan dengan lisan keadaan mereka, inna ta'at la tanfa'. Sungguhnya taat itu enggak bermanfaat. Wa innal ma'asi la tadur. Sungguhnya maksiat-maksiat tidak membahayakan. Wa hadza buhtanun 'azim. Dan ini kebohongan yang besar, dusta yang besar, pelecehan terhadap Allah yang besar. Untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak memberikan ketaatan berguna, ngapain Allah pernah utus para nabinya, utus para rasulnya, turunkan malaikatnya membawa aturannya, dengan pahala-pahala yang dijanjikannya, dengan surga yang dijanjikannya, dengan ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya, dengan siksaan yang Allah turunkan untuk orang-orang yang menentangnya, azab yang Allah sediakan, na'udzubillah, tempatnya neraka jahanam yang Allah tempatkan mereka. Berarti dongeng semuanya itu.
Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya dusta, ini pelecehan terhadap Allah, buhtan, bukan kizib. Bukan hanya dusta, buhtan. Meremehkan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita antaranya orang, kita membicarakan keburukan orang, namanya ghibah, orang yang nggak ada. Tapi kalau kita membicarakan orang keburukannya depan orang lain, kita namanya apa? Kita lecehkan dia. Kita buka aibnya depan orang, depannya langsung. Permalukan dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa taat nggak ada guna, maksiat nggak berbahaya, berarti apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan Allah Subhanahu wa taala jelas firman-Nya mengatakan, sampai orang yang beramal walaupun sebiji dzarrah, dia akan lihat hasilnya. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, orang yang beramal walaupun sebiji dzarrah, dia akan lihat amalannya. Enggak ada yang hilang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak tertulis dengan 2 malaikat kita, tapi di ilmunya Allah enggak luput. Di ilmunya Allah Subhanahu wa taala enggak bakal bisa hilang. La ilaha illallah. Semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, untuk Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah balas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Apa naj'alul mujrimina apa naj'alul mufsidina apa naj'alul sa'a ma yahkumun. Apakah kalian jadikan orang-orang yang perusak di muka bumi sama dengan orang-orang yang berbuat baik? Itu hukum yang enggak beres. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama orang-orang penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang selalu mengkoreksi dirinya dan beramal untuk apa-apa yang setelah datang kematiannya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dorongannya, hawanya, mengikuti nafsu dan dorongan hawanya, hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan harapan-harapan, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Walau annaka qulta liwahidin, kalau seandainya engkau katakan kepada seseorang, min haula'il maghrurin, dari orang-orang yang tertipu tadi, uqud anil kasbi wa tijarah, kalau begitu ente duduk aja, udah enggak usah usaha, enggak usah dagang, di rumah aja ente. Dan ente bilang enggak ada faedahnya taat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bahayanya maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau urusan akhirat begitu. Oke, sekarang balikin urusan dunia dia. Udah, nanti nggak usah dagang aja, ngapain nanti dagang, nggak ada gunanya, nggak bakal hasil rezeki nanti dagang. Nanti duduk aja, tidur aja udah. Mau nggak dikira-kira? Dibakan berdalih, nggak bisa, kita mesti cari duit, mesti keluar, mesti kerja. La ilaha illallah. Orang yang udah pasti dijamin sama Allah, ente nggak beriman, ente nggak percaya, sedangkan sesuatu yang jadi janji Allah Subhanahu wa taala, engkau ingkari sama Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ta'ala ya'tika birizki katanya. Allah akan datengin kau dengan rezekinya. La sakhara minka. Dia akan ngeledek kita katanya, kata Habibullah Haddad. Urusan dunia digituin, dibalikin, ya udah ente kan nggak percaya adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, ngapain ente pakai keluar kerja, nyari usaha, udah duduk aja di rumah, tidur aja udah. Nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan datengin rezeki buat ente. Dia bilang apa? Dia akan ngeledek, kata Habibullah Haddad. Wala ma ra'ayna syai'an yaji illa bis-sa'i wat talab, katanya. Kita nggak pernah ngelihat sesuatu datang tanpa ada usaha dan pencarian. Bal bil kaddi wan nasab, bahkan dengan capek, dengan letih, katanya. Ma'anna Allah Ta'ala qad yatakaffala lahu bid-dunya. Disertai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin baginya dengan dunia, walam yatakaffal lahu bil akhirah. Tapi Allah nggak jamin baginya untuk akhiratnya. Dunia dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan rezeki kepada siapa hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ente ikhtiar nggak ikhtiar, itu rezeki ente datang sesuai dengan apa yang dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira dengan usaha ente, dengan kepintaran ente, dengan kemampuan ente, dengan keilmuan ente akan berlebih rezeki. Nggak ada, rezeki itu pas sudah sesuai ukuran yang Allah tentukan di dalam tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak berkurang, nggak bertambah. Adapun kewajiban kita mencari nafkah, ikhtiar kita mencari nafkah hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menambahi dan mengurangi rezeki kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki nggak akan berkurang, nggak bertambah dengan usaha siapapun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat nggak ada jaminan nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada jaminan nanti selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa hal dzalika illa bil aksi wa intikas ala ummir ras, kata Habibullah Haddad. Maka bukankah seperti itu keterbalikan, katanya. Keterbalikan dan terungkap dengan kepala kita langsung. Suatu yang nggak ada jaminannya ente gampangin, suatu yang ente dijamin sama Allah Subhanahu wa taala malah ente susahin diri ente. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin. Sungguhnya angan-angan ampunan Allah telah mempermainkan kelompok-kelompok kaum-kaum. Hatta kharaju minad dunya mafali, sampai mereka keluar daripada dunia bangkrut. Karena dipermainkan oleh angan-angan ampunan Allah. Dia tunda-tunda, dia nanti-nanti, dia santai-santai. Padahal dia masih dalam dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, kejahatan, tapi dia nggak ada sama sekali keinginan untuk balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bukan hanya ente nggak punya keinginan, mungkin Allah yang nggak mau dengan ente balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente lagi diulur sama Allah Subhanahu wa taala, dibutakan semua pikiran, akal ente, telinga ente, mata ente, hati ente ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Naudzubillah min dzalik. Kalau udah sampai seperti itu dahsyatnya, ente harus cari orang-orang hebat yang bisa membalikkan keadaan ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ente naudzubillah tenggelam dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yakni minal a'malis salihah. Yang dimaksud bangkrut dari amalan-amalan kebaikan, amal-amalan saleh. Wa qala rahimahullah, dan berkata Imam Hasanul Basri juga, innal mu'min jama ihsanan wa khaufan. Dia menyatukan antara rasa harapan kepada Allah, kebaikannya, dan rasa takutnya dengan Allah. Wa innal munafiq jama isa'atan wa amnan. Dan sungguhnya orang munafik menyatukan antara kemaksiatan dan rasa aman dari murka Allah. Nah, itu munafik.
maksiat jalan, tapi dia rasanya dia orang yang paling disayang sama Allah. Orang yang paling dilembutin sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemaksiatan terus sama Allah Subhanahu wa taala enggak berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Itu ciri-ciri an-nifaq, kemunafikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min la yusbih illa khaifa. Seorang mukmin tidak bangun di waktu pagi kecuali dalam perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kemarin belum lunas, belum dibayar, belum diampunin sama Allah, belum dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah lagi umur baru lagi. Takut setiap nafasnya bukan bertambah hidayah, bukan bertambah taufik, bertambah maksiat di atas maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia khawatirkan seperti itu setiap dibangun pagi. Ya Allah, yang kemarin aja dosa masih banyak berkelimpangan, masih belum terasa nikmat taubat yang kau berikan di dalamnya. Sekarang lagi nambah lagi umur baru lagi nih. Kesempatan baru lagi, apa yang harus kulakukan, apa yang harus. Nah, makanya kita disarankan untuk istikharah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta di waktu pagi, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala petunjuk, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di awal malam. Kita disuruh istikharah lagi Imam Ghazali. Antara pagi dan malam harus kita serahkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari diri kita kebaikan tersebut. Karena mungkin yang kita anggap baik buat diri kita enggak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asa an takunu engkau anggap itu kebaikan, bukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anggap itu keburukan, itu pada hakikatnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fal mu'min la yusbihu illa khaifa. Maka seorang yang beriman, dia tidak bangun di waktu paginya kecuali dalam rasa takut keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumsi illa khaifa. Dan tidak dia berjalan sampai waktu malamnya, petangnya, melainkan dalam rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya'mal wa yaqul, dia beramal dan dia katakan juga la anju, aku enggak selamat. Udah beramal, tapi dia ucapannya ya Rabbi ma ma'na amal. Wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil 'idham ar-ramah. Amalannya dahsyat. Bilang ya Rabbi ma ma'na amal. Wahai Tuhanku, aku enggak punya amal. Kata Habibullah Haddad, la anju, aku enggak selamat. Terus orang mukmin begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya berjalan dia merasa enggak selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, enggak selamat dari dosa-dosanya dan perbuatan maksiatnya. Sehingga Allah kasih di dalam hatinya cahaya yang luar biasa untuk menangkal daripada keputusasaan dirinya dengan harapan yang luas dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan dia merasa aman dari murka Allah, dia tenggelam dalam kemaksiatan di atas kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Wal munafik yatrukul amal. Sedangkan orang munafik, kata Habibul Haddad, dia tinggalin amal, enggak pernah dia beramal yang baik. Wa yaqul, tapi dia mengatakan sawadun nas katsir. Orang banyak sama seperti ana. Golongan yang begini nih manusia banyak kayak ana. Wa saufa yughfar li. Manusia golongannya banyak. Allah pasti ampunin ana. Berharap angan-angan ampunan Allah dengan apa? Enggak pernah beramal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qalu al malaikah, sungguh mereka mengatakan al malaikah wal anbiya makamali ma'rifatihim billah. Para malaikat, para nabi disertai kesempurnaan ma'rifat mereka dengan Allah, wa husnul dhannihim bihi,
dan prasangka baiknya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, wa salahi a'malihim, dan amal-amal kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa qillati dunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka, wa adamiha bil kulliyah, atau tidak ada sama sekali dosa. Para malaikat enggak punya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi ghayatin minal khaufi wal isfaq. Mereka dalam puncak rasa takut dan khawatiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang Allah dapatkan hidayah, berikan hidayah, maka dengan hidayah mereka lah kalian ngambil teladanan kepadanya. Malaikat, para nabi dengan gak ada dosanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah wa innahu la yughan fi qalbi hatta astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap majlis mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Enggak lepas setiap majlis duduk dengan para sahabatnya, sahabat melihat dari lidahnya Rasulullah SAW enggak kurang dari 70 kali mengatakan Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Kita enggak ada sama sekali minta ampunan, merasanya aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau teladannya malaikat. Nah, kalau mau ente dapat golongan para malaikat kiramim bararah, orang-orang yang mendapatkan kedudukan seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami enggak beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah kepadamu. La ilaha illallah. Padahal enggak pernah maksiat sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala, karena enggak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak bisa dideketin setan dan golongannya iblis. Enggak bisa tergoda malaikat. Enggak ada hawa nafsunya. Wa hum min khaufi rabbihim mushfiqun. Mereka sangat luar biasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kiamat mengatakan, Rabbi ma'abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Tuhanku, kami enggak menyembahmu dengan sebenar-benarnya sembahan, ibadah. Enggak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. La ilaha illallah. Mereka yang harus kita ambil keteladanan, kata Habibullah Haddad. Kalau mau mencontoh mereka, para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amalnya luar biasa dahsyatnya, tapi mereka takutnya mengalahkan amalannya. Rasa besar kekhawatirannya setiap saat enggak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala di depan matanya mereka. Walaupun dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harapan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak lepas rasa takutnya besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita, berikan jalan kebaikan-kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup kita jalan-jalan kegelapan yang menyesatkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna min hudatil muhtadin ghairad dhallin wala mudillin harban li'a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح شان ظاهرا وباطن الجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا في الدين يعلمنا التأويل يهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الإخرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.